माशाअल्लाह तुम सवाल करते पे मैं इस तो अगे पहला इंटरव्यू नहीं, मैं इस तो अगे काफ़ी इंटरव्यू दे चुकी हूँ। पाकिस्तान टीवी स्पोर्ट्स में मेरे इंटरव्यू दिते हैं, लेकिन ये सवाल जो तुम करते पे सारे एंकर मेरे नाल नहीं किए। इतने घोड़े साढ़े जोड़े ने मूँह च ब्रीडिंग हो रही होंगी है, असी दौड़ रहे होंगे हैं कि जस्ट सवार का दौड़ना ही इनफ नहीं, सवार का घोड़े ते बने का आदाब, घोड़े टोरने का आदाब, घोड़े नूं भजाने का तरीकाकार और लैके लोगों नाल घुल मिल जाने का, ये चीज़ां सारियां अगर मुकम्मल होण दियां तो ये गेम बहुत खूबसूरत है। जिस दौर जो नेज़ाबाजी से शुरू की उत्थे जीत नहीं होंदी, उत्थे हुंदा सी कि घोड़ा अच्छा, सेहतमंद, लिबास अच्छा, दौड़ना अच्छा, और वो ही एक पट्टी नाल भी एक बड़े आइडियल शख्सियत खुर्शीद खान चेलियां वाले तो बिलोंग करते हैं। ये वो फरमाते हैं घोड़ा स्टार्टिंग पॉइंट तो उठाया तुसां और खरीयत ना। मैं सब तो पहले तो जनाब का शुक्रगुजार हाँ कि तुम साडा पैगाम लोगों तक पहुँचाते हो और अपना कीमती टाइम जी मेरी इतला के मुताबिक है कि तुम एक बिजनेस करते हो, एक कारोबार है तुहाडा, और उस कारोबार भी तुसां एक साइड ते करके तो साडा नेज़ाबाजी का घुड़सवारां का ताजदारां का पैगाम पूरे वर्ल्ड च पैगाम लोड होंदे ने और सन बाहरों कल्लां आउंदियां ने और वो लोग तुहाडे तो बेपनाह इंप्रैस ने और तुहाडे ममनून ने जिहड़े साडे कुलीग ने जिहड़े बाहर बैठे ने। दूसरी गल है जनाब कि जित तक घोड़ियां का मामला है, मेरे अबाउजदाद तो ताजदारी मौजूद है, मेरे दादा जी, मेरे वालिद साहब, जिससे मैं होश संभाली उस वे साडे घर दे विच 6, 7, 8 घोड़े आन और उन्हां तो ये अंदाज़ा हुंदा सी कि साडे अबाउजदाद जिहड़े आन वो भी इस घोड़ियां नाल प्यार करते हैं और उदा ही एक सिला है कि रब्बे कायनात ने दुनिया की हर नेमत तो सन नवाजे और घोड़ियां की इज्जत का मामला जोड़ा है वो उस वे खत्म हो जाता है। मेरा खालक सौं चाह के कुरान पाक में जिक्र करता है और बाकायदा हदीसां मुबारक ने जनाब रसूल माब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और ऐमा मुबारक जितने साढ़े हैं उन्होंने सारे भी इसकी तारीफ़ की है। लिहाजा साढ़े को करी तारीफ़ हो ही नहीं सकती क्योंकि उन्होंने पैगाम उन्होंने फरमान ही इस गल की दलील है कि ये एक ऐसी शय खुदा की जी हयात विचों एक ऐसी जी हयात है कि जिहड़ी बज़ैर हलाल भी नहीं और ये दुनिया के हर मुल्क हर खिते पाई जाती है और उत्थे ही ये इज्जत है। और दूसरी बात जी है वो इस दलील है कि एक जी चीज़ थोड़ी हलाल नहीं वो पसीने नाल थोड़े कपड़े मशकूक होंगे। इमाम ने करबला दे विच नमाज पढ़ के साबित कर दिता है कि घोड़े के पसीने नाल कपड़े निजस नहीं होते। दूसरी गल जी तक तलक इस गेम का है, मैं अगे पिछले भी जनाब तुसीं तशरीफ लाया उदों दस्सिया है कि ये गेम एक बादब बाहया गेम है, ये अच्छे लोगों की गेम है और लोगों को असी तफरी मुहैया करने। लोग अब जिमींदार ने, काश्तकार ने, मजदूर ने, वो आके साडी गेम वेंदे ने 8 घंटे 9 घंटे और वो लोग आके इंजॉय करते हैं। असी समझने कि असी ये भी सदका जारिया करने, इन्हें रखना भी सदका जारिया है, इन्हें पालना भी सदका जारिया है और रेवेन्यू भी है जो साढ़े मुलाजमान तो लैके शहर तक हर जगह तकसीम होंदा है। अलहमदुलिल्लाह रब्बिल आलमीन असां इस घोड़ियां दे तो वो तरफ पाया जिहदे असी काबिल नहीं और खुदा ने सानू दिते भी माला माल ने। अज भी मेरे को घोड़े जिहड़े ने वो मेल जिहड़े ने वो 9 खड़े ने, फीमेल मेरे को 7 ने। मेरे एक बहुत अच्छे पार्टनर ने बल्कि मेरे मोहसन ने मियाँ अब्दुल रशीद कल्ला वाले तो बिलोंग करते हैं। मेरी नेज़ाबाजी विच बहुत ज़्यादा उन्होंने बूस है और मेरी अज भी उत्थे जिहड़ा स्तबल उन्होंने बनाया वो फीमेल खड़ियां ने जड़ियाँ जेडे घोड़े तो तैयार होंगे ने वो मेरे को आ जाते हैं। जेडे तुहाडे घोड़ियां दे नां नहीं रखे ने वो तुसीं दस दिओ जी। मेरे को जेडे घोड़े चले गए ने वो तो दुनिया तुर गए ने, जेडे मौजूद ने मेरे को बड़ा मारूफ घोड़ा है वो नाम है अताए अहले बैत सादा रंग का, वो अज मौजूद नहीं इत्थे राइडिंग ते गए है। एक घोड़ा मेरे को मारूफ है लजाज जोड़ा कि पाकिस्तान के मारूफ है, वो ब्रीड वाइज भी अच्छा है, वो ब्रीडर भी अच्छा है और वो उसने वर्क भी अच्छा किया है। एक घोड़ा मेरे को नाम नेमत है ब्लैक कलर चो है, एक घोड़ा महताब है वो भी ब्लैक कलर विच है, एक घोड़ा जोड़ा मेरे को नाम पिछले लजाज है वो लजाज का बेटा है, एक घोड़ा मेरे को वो नुकरे रंग का है वो नाम है फखरे कल्ला वाला, वो मियाँ अब्दुल रशीद के नाम मनसूब है। एक घोड़ा मेरे को वो यावर सुल्तान है, एक घोड़ा मेरे को प्रीतम है और एक घोड़ा जो हुण मैं जो शुरू किया है बजाना वो अगले का नाम भी मुहब्बत से जो दुनिया तो चला गया, यदा नाम भी मैं मुहब्बत रखे। ये मेरे को मेल ने, जेडे फीमेल ने वो मेरे को 6-7 घोड़ियां ने।
ਅੱਛਾ, ਅਸੀਂ ਕਈਆਂ ਲੋਕਾਂ ਕੋਲ ਗਏ ਆ, ਕੋਈ ਜਗ੍ਹਾ ਰੂਟੀਨ ਦੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਨੇ, ਲੇਕਿਨ ਤੁਸੀਂ ਇੱਕ ਮਾਸ਼ਾਅੱਲਾ ਇੱਕ ਵੰਝੇ ਸਵਾਰ ਹੋ, ਔਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਸ ਗੇਮ ਦੇ ਨਾਲ ਇੰਨਾ ਬਲਕਿ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਗੇਮ ਦੇ ਤੁਸੀਂ ਖੁੱਬੇ ਹੋ। ਪਿਛਲੇ ਦਿਨਾਂ 'ਚ ਕੋਈ ਦੋਸਤਾਂ ਨੂੰ ਮਿਲਿਆ ਤੇ ਕੋਈ ਜਗ੍ਹਾ ਸਵਾਲ ਉੱਠੇ ਨੇ ਕਿ ਗੇਮ ਸਾਡੀ ਬਹੁਤ ਅੱਛੀ ਹੈ, ਲੇਕਿਨ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਇੱਕ ਸ਼ਿਕਵੇ ਦਾ ਇਜ਼ਹਾਰ ਕੀਤਾ ਹੈ ਕਿ ਤੁਹਾਡੀ ਇਸ ਗੇਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹ ਡਿਸਪਲਿਨ ਨਹੀਂ ਰਿਹਾ, ਜਿਹੜਾ ਰਹਿਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ, ਔਰ ਜਿਹੜਾ ਗਰਾਊਂਡ ਦਾ ਡਿਸਪਲਿਨ ਹੈ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਫਰਕ ਹੈ, ਔਰ ਜੱਜਾਂ ਦੇ ਫੈਸਲਿਆਂ ਵਿੱਚ ਵੀ ਕਿਸੇ ਹੱਦ ਤੱਕ ਉਹ ਸਟ੍ਰਿਕਟ ਚੀਜ਼ ਨਹੀਂ ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਕਿ ਖੇਡ ਦਾ ਹੁਸਨ ਸੀ, ਨੰਬਰ ਹੁੰਦੇ ਸੀ ਘੋੜੇ ਦੀ ਚਾਲ ਦੇ ਸਭ ਕੁਝ, ਤੇ ਉਹ ਵੀ ਜਿਹੜਾ ਪੁਰਾਣਾ ਹੁਸਨ ਹੈ ਗੇਮ ਦਾ, ਨਵੇਂ ਹੁਣ ਸਵਾਰ ਆਏ ਨੇ, ਗੇਮ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਬੂਸਟਅਪ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ, ਗੇਮ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਅੱਗੇ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ, ਸਵਾਰ ਹੀ ਵੱਧ ਰਹੇ, ਗੱਲਾਂ ਦਾ ਫਜ਼ਲ ਹੈ, ਲੇਕਿਨ ਗੇਮ ਦਾ ਹੁਸਨ ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਉਹ ਅੱਗੇ ਨੂੰ ਘਟਦਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਤੁਹਾਡਾ ਕੀ ਨੁਕਤਾ ਨਜ਼ਰ ਇਹਦੇ ਉੱਤੇ? ਜੀ ਭਾਈ ਜ਼ਫਰ ਸਾਹਿਬ, ਪਹਿਲੀ ਗੱਲ ਤੇ ਕਿ ਜਿਹੜੀ ਗੇਮ ਅਸਾਂ ਜਿਸ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੀ ਮੇਰੀ ਨਜ਼ਰਬਾਜ਼ੀ 1972 ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਈ। 72 ਵਿੱਚ ਅੱਜ ਵਿੱਚ ਤਾਦਾਦ ਦੇ ਲਿਹਾਜ਼ ਨਾਲ ਬਹੁਤ ਡਿਫਰੈਂਸ ਹੈ। ਉਸ ਵੇਲੇ 400-450 ਸਵਾਰ ਆਲ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਇਸ ਵਕਤ ਅਬਵ 6000 ਹੈ। ਦੂਸਰੀ ਗੱਲ ਇਹ ਕਿ ਸਾਡੀ ਨੇਜ਼ਾਬਾਜ਼ੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜਾ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਬੂਸਟ ਮਿਲਿਆ, ਜਿਹੜੇ ਸਾਡੇ ਬੰਦੇ ਬਾਹਰ ਦੁਨੀਆ ਸੈਟਲ ਮੁਲਕਾਂ 'ਚ ਉਹ ਵਾਪਸ ਆਏ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਇਨਵੈਸਟਮੈਂਟ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਮੈਂ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਸ਼ੁਕਰਗੁਜ਼ਾਰ ਹਾਂ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਵਜ੍ਹਾ ਤੋਂ ਸਾਨੂੰ ਨੇਜ਼ਾਬਾਜ਼ੀ ਲੱਭੀਆਂ। ਸਰਕਾਰੀ ਕਮੇਟੀਆਂ 5 ਤੋਂ 6 ਹੁੰਦੀਆਂ, ਲੇਕਿਨ ਸਾਡੇ 12 ਮਹੀਨੇ ਨੇਜ਼ਾਬਾਜ਼ੀ ਹੁੰਦੀ ਔਰ ਉਹਨਾਂ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਸਿਰ ਸਾਡੀ ਨੇਜ਼ਾਬਾਜ਼ੀ ਹੁੰਦੀ। ਜਿਹੜੀ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਲਾਕ ਹੋਈ ਹੈ, ਜਿਸ ਤਾਦਾਦ ਵੱਧ ਗਈ ਹੈ, ਟਾਈਮ ਉਹ ਹੈ, ਮਿੰਟ ਉਹ ਨੇ, ਆਵਰ ਉਹ ਨੇ, ਡੇ ਉਸੇ ਟਾਈਮ ਤੋਂ ਮੁਸ਼ਤਮਿਲ ਹੈ, ਉਹਦੀ ਵਜ੍ਹਾ ਤੋਂ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਥੋੜੀ ਜਿਹੀ ਸਾਨੂੰ ਹੋਈ ਹੈ, ਤਾਦਾਦ ਬਾਹਲੀ ਹੋ ਗਈ ਹੈ, ਟਾਈਮ ਥੋੜਾ ਹੁੰਦਾ। ਔਰ ਦੂਸਰੀ ਬਾਤ ਹੈ ਕਿ ਜਿਹੜੀ ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲੇ ਨੇਜ਼ਾਬਾਜ਼ੀ ਆਈ ਉਹ ਉਹਨਾਂ ਘਰਾਂ ਵਿੱਚ ਨੇਜ਼ਾਬਾਜ਼ੀ ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਆਲਰੇਡੀ 2-4 ਪੁਸ਼ਤਾਂ ਤੋਂ ਨੇਜ਼ਾਬਾਜ਼ੀ ਲੱਗੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਹੁਣ ਚੂँਕਿ ਜਿਹੜੇ ਸਾਡੇ ਯੰਗਸਟਰ ਹਨ ਉਹ ਸ਼ੌਕ ਕਰਦੇ ਪਏ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਘੋੜੇ ਵੀ ਲੈ ਲਏ ਨੇ, ਲੇਕਿਨ ਉਹ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਉਸ ਅਦਬ ਤੋਂ ਦੂਰ ਨੇ ਜਿਹੜਾ ਅਸਲ ਨੇਜ਼ਾਬਾਜ਼ੀ ਦਾ ਅਦਬ ਹੈ। ਕਮੀ ਕਿੱਥੇ? ਕਮੀ ਸਾਰੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਸਾਡੀ ਉਹ ਐਡਮਿਨਿਸਟ੍ਰੇਸ਼ਨ ਮੈਂ ਨਹੀਂ ਲਾਂਦਾ ਇਸ ਵਾਸਤੇ ਕਿ ਐਡਮਿਨਿਸਟ੍ਰੇਸ਼ਨ ਸਾਡੀ ਜਿਹੜੀ ਬੜੀ ਅੱਛੀ ਹੈ, ਟਾਈਮ ਦਿੰਦੀ ਹੈ, ਜਿਹੜੇ ਜੱਜ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਸਾਰੀ ਦਿਹਾੜੀ ਧੁੱਪੇ ਬੰਨ੍ਹਦੇ ਨੇ, ਨੌਸਰ ਕੋ ਬੰਨ੍ਹਦੇ ਨੇ, ਉਹ ਮਿੱਟੀ ਵੀ ਖਾਂਦੇ ਨੇ। ਜਿਹੜੀ ਕਮੀ ਸਾਡੀ ਹੈ ਉਹ ਹੈ ਕਿ ਸਾਡਾ ਹੋਮਵਰਕ ਨਹੀਂ। ਅਗਰ ਸਾਡੇ ਘਰ ਬੈਠਿਆਂ ਸਾਡੇ ਘੋੜੇ ਤਿਆਰ ਹੋ, ਉਹਨਾਂ 'ਤੇ ਡਿਸਕਸ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਮੀਨਿੰਗ ਢੂੰਢੇ ਜਾਣ, ਉਸ ਦੇ ਉੱਤੇ ਵਰਕ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ ਤੇ ਯਕੀਨਨ ਸਾਡੇ ਗਰਾਊਂਡ ਦਾ ਮਾਹੌਲ ਬਿਹਤਰ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਸਾਡੇ ਜਿਹੜੇ ਯੰਗਸਟਰ ਨੇ ਉਹ ਬਾਹਰ ਰਹਿੰਦੇ ਨੇ, ਜਾਂ ਉਹ ਜਾਬਾਂ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਜਾਂ ਉਹ ਸ਼ਾਇਦ ਇਸ ਗੱਲ ਨੂੰ ਪਿਕ ਨਹੀਂ ਕਰ ਰਿਹਾ ਕਿ ਜਸਟ ਸਵਾਰ ਦਾ ਦੌੜਨਾ ਹੀ ਇਨਫ ਨਹੀਂ, ਸਵਾਰ ਦਾ ਘੋੜੇ 'ਤੇ ਬਹਿਣੇ ਦਾ ਆਦਾਬ, ਘੋੜੇ ਟੋਰਨੇ ਦਾ ਆਦਾਬ, ਘੋੜੇ ਨੂੰ ਭਜਾਣੇ ਦਾ ਤਰੀਕਾਕਾਰ ਔਰ ਲੈ ਕੇ ਲੋਕਾਂ ਨਾਲ ਘੁਲ ਮਿਲ ਜਾਣੇ ਦਾ, ਇਹ ਚੀਜ਼ਾਂ ਸਾਰੀਆਂ ਅਗਰ ਮੁਕੰਮਲ ਹੋਣ ਦੀਆਂ ਤੇ ਇਹ ਗੇਮ ਬਹੁਤ ਖੂਬਸੂਰਤ ਹੈ। ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਚੂँਕਿ ਉਹ ਕਮੀਆਂ ਹਨ, ਉਹ ਘੋੜੇ ਚੜ੍ਹਦੇ ਨੇ, ਘੋੜਾ ਭਜਾ ਲੈਂਦੇ ਨੇ, ਲੇਕਿਨ ਉਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਬਾਕੀ ਦੀ ਚੀਜ਼ਾਂ ਉਹਨਾਂ ਤੋਂ ਵਾਕਿਫ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੇ। ਇਨਸ਼ਾਅੱਲਾ ਜਿਹੜਾ ਤੁਹਾਡਾ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਪੈਗਾਮ ਪਹੁੰਚ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਨਵੇਂ ਦੋਸਤਾਂ ਤਾਈਂ ਤਵੱਜੋ ਵੀ ਦੇ ਰਹੇ ਨੇ, ਔਰ ਮੇਰਾ ਡਿਸਕਸ ਵੀ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ ਤਬਦੀਲੀਆਂ ਵਿੱਚ। ਇਹਨਾਂ ਦਿਨਾਂ ਸੁਣਿਆ ਕਾਫੀ ਤਬਦੀਲੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਨੇ। ਅਲਹਮਦੁਲਿਲਾ ਅਸਾਂ ਇੱਕ ਸਿਲਸਿਲਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤਾ ਹੈ ਔਰ ਉਸ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਕਿਸੇ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਨਹੀਂ, ਅਸੀਂ ਸਾਡੇ ਮੇਰੇ ਕੁਝ ਐਸੇ ਐਲੀਗੇਸ਼ਨ ਲਾਏ ਗਏ ਨੇ ਕਿ ਸ਼ਾਇਦ ਅਸੀਂ ਕਿਸੇ ਕਮਿਊਨਿਟੀ ਨੂੰ ਦੂਜੀ ਕਮਿਊਨਿਟੀ ਸਮਝਦੇ ਹਾਂ। ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਨੌਕਰਾਂ ਨੂੰ ਜੱਫੇ ਮਾਰ ਕੇ ਮਿਲਣੇ ਹਾਂ ਔਰ ਆਪਣੇ ਨੌਕਰਾਂ ਨਾਲ ਬਹਿ ਖਾਣਾ ਖਾਂਦੇ ਹਾਂ। ਕਦੀ ਇਹ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ ਕਿ ਅਸੀਂ ਖਾਣੇ 'ਤੇ ਖਾਂਦੇ ਹਾਂ, ਪਰ ਨੌਕਰ ਸਾਡੇ ਉੱਥੇ ਬੈਠੇ ਨੇ, ਬਲਕਿ ਨੌਕਰ ਹੈ ਨਹੀਂ, ਉਹ ਵੀ ਅੱਲਾ ਦੀ ਬੜੀ ਪਿਆਰੀ ਮਖਲੂਕ ਹੈ, ਚਲੋ ਖੁਦਾ ਦੇ ਆਪਣੀ ਵੰਡ ਹੈ। ਜਿਹੜਾ ਸਾਡਾ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਲਾਹਕ ਹੁੰਦਾ ਪਿਆ ਉਹ ਸਿਰਫ ਔਰ ਸਿਰਫ ਇਸ ਹੁੰਦਾ ਪਿਆ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਬੇਸਿਕ ਇਸ ਗੇਮ ਦੇ ਦਾ ਬੇਸਿਕ ਦਾ ਪਤਾ ਨਹੀਂ। ਉਹਨਾਂ ਪੈਸੇ ਬਾਰੇ ਘੋੜੇ ਲੈ ਲੈਣ ਔਰ ਗਰਾਊਂਡ 'ਚ ਆ ਗਏ ਔਰ ਉਹ ਘਰੋਂ ਲੈ ਕੇ ਜੀਤ ਦੀ ਖੁਸ਼ੀ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਨਿਕਲਦੇ ਨੇ ਕਿ ਅਸੀਂ ਚੱਲੇ ਹਾਂ ਅੱਜ ਗੁਜਰਾਤ ਨੇਜ਼ਾਬਾਜ਼ੀ ਜਿੱਤ ਕੇ ਆਉਣਾ। ਜਿਸ ਦੌਰ 'ਚੋਂ ਨੇਜ਼ਾਬਾਜ਼ੀ ਅਸੀਂ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੀ ਉੱਥੇ ਜੀਤ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ, ਉੱਥੇ ਹੁੰਦਾ ਸੀ ਕਿ ਘੋੜਾ ਅੱਛਾ, ਸਿਹਤਮੰਦ, ਲਿਬਾਸ ਅੱਛਾ, ਦੌੜਨਾ ਅੱਛਾ, ਔਰ ਉਹ ਹੀ ਇੱਕ ਪੱਟੀ ਨਾਲ ਵੀ ਬੜੇ ਆਈਡੀਅਲ ਸ਼ਖਸੀਅਤਾਂ ਤੋਂ ਖੁਰਸ਼ੀਦ ਖਾਨ ਚੇਲੀਆਂ ਵਾਲੇ ਤੋਂ ਬਿਲੋਂਗ ਕਰਦੇ ਹਨ। ਮੇਰੇ ਬੜੇ ਆਈਡੀਅਲ ਹਨ, ਅੱਲਾਹ ਪਾਕ ਨੂੰ ਜੰਨਤ ਨਸੀਬ ਕਰੇ। ਉਹ ਫਰਮਾਉਂਦੇ ਹੁੰਦੇ ਹਨ ਬਈ ਘੋੜਾ ਇੱਥੋਂ ਸਟਾਰਟਿੰਗ ਪੁਆਇੰਟ ਤੋਂ ਬਜਾ ਕੇ ਐਂਡ ਤੱਕ ਖਰੀਅਤ ਨਾਲ ਅਗਰ ਤੁਸੀਂ ਟੁਰ ਗਏ ਹੋ ਤੁਸੀਂ ਨੇਜ਼ਾਬਾਜ਼ੀ ਜਿੱਤ ਲਈ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਫਸਟ ਆਫ ਆਲ ਘੋੜਾ ਕੋਈ ਬਗਾਵਤ ਕਰ ਸਕਦਾ, ਸੈਕੰਡ ਉਹਦੀ ਰਕਾਬ ਟੁੱਟ ਸਕਦੀ ਹੈ, ਉਹਦਾ ਤੰਗ ਟੁੱਟ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਕਾਠੀ ਸਲਿੱਪ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ, ਘੋੜਾ ਪੌੜ ਕੇ ਡਿੱਗ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਕੋਈ ਬੰਦਾ ਅੱਗੇ ਆ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਟਰਾਲੀ ਆ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਉਹ ਫਰਮਾਉਂਦੇ ਹਨ ਘੋੜਾ ਸਟਾਰਟਿੰਗ ਪੁਆਇੰਟ ਤੋਂ ਉਠਾਇਆ ਤੁਸੀਂ ਔਰ ਖਰੀਅਤ ਨਾਲ ਤੁਸੀਂ ਐਂਡ ਪੁਆਇੰਟ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚ ਗਏ ਹੋ ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਸਮਝ ਲਓ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਨੇਜ਼ਾਬਾਜ਼ੀ ਵਿਨ ਕਰ ਲਈ। ਇੱਥੇ ਇੱਕ ਸਵਾਲ ਹੈ, ਸ਼ਾਇਦ ਤੁਹਾਨੂੰ ਵੀ ਤਲਖ ਲੱਗੇ ਕੋਈ ਦੋਸਤਾਂ ਨੂੰ ਵੀ, ਕਿ ਅਸੀਂ ਦੇਖਿਆ ਤੁਹਾਡੇ 600-700 1000 1500 ਤੱਕ ਵੀ ਨੇਜ਼ਾਬਾਜ਼ ਗਰਾਊਂਡ 'ਚ ਜਾਂਦੇ ਰਹੇ, ਲੇਕਿਨ ਇੱਕ ਉੱਥੇ ਮੈਂ ਅੱਜ ਤੱਕ ਆਪਣੀਆਂ ਅੱਖਾਂ ਨਾਲ ਸ਼ਾਇਦ ਬੰਦੋਬਸਤ ਹੁੰਦਾ ਹੋਵੇ, ਅੱਜ ਤੱਕ ਮੈਂ ਉੱਥੇ ਕੋਈ ਫਸਟ ਏਡ ਦਾ ਬੰਦੋਬਸਤ ਨਹੀਂ ਵੇਖਿਆ।
ਔਰ ਮੇਰੇ ਵੇਖਦੇ ਆ ਪਿਛਲੇ 2 ਮੇਲਿਆਂ 'ਚ 2 ਸਵਾਰ ਡਿੱਗੇ ਨੇ, ਇੱਕ ਮੇਲੇ ਸਵਾਰ ਡਿੱਗੇ ਨੇ ਡੀਆਂ ਨਾਲ, ਇੱਕ ਪਿੰਡ ਭਖਣਾ ਵਾਲੀ, ਔਰ ਲੋਕ ਆਪਣੀ ਗੇਮ 'ਚ ਲੱਗੇ ਨੇ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇੱਕ ਹੋਰ ਸਵਾਰ ਗਲਬਨ ਬਬਾਣੀਏ ਮੇਲਾ ਸੀ, ਉੱਥੇ ਡਿੱਗੇ ਨੇ। ਲੇਕਿਨ ਉਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੂਜੀਆਂ ਗੇਮਾਂ 'ਚ ਕ੍ਰਿਕਟ 'ਚ ਫਰਜ਼ ਕਰੋ ਇੱਕ ਸਵਾਰ ਡਿੱਗਦਾ ਹੈ, ਫੌਰੀ ਤੋਂ ਸਾਰੇ ਦੁਆਲੇ ਹੁੰਦੇ ਨੇ, ਤਮਾਸ਼ਾਈ ਡਾਕਟਰ ਆਉਂਦਾ ਉਹਨੂੰ ਚੁੱਕ ਕੇ ਪੁੱਛਦੇ ਨੇ ਕੀ ਹਾਲ ਹੈ। ਲੇਕਿਨ ਮੈਂ ਵੇਖਿਆ ਕਿ ਤੁਹਾਡੀ ਗੇਮ 'ਚ ਗਰਾਊਂਡ 'ਚ ਇਸ ਚੀਜ਼ ਦੀ ਮੈਂ ਜ਼ਾਤੀ ਤੌਰ ਤੇ ਕਮੀ ਮਹਿਸੂਸ ਕੀਤੀ। ਥੈਂਕ ਯੂ ਸੋ ਮਚ ਜ਼ਫਰ ਭਾਈ, ਤੁਸੀਂ ਬੜੇ ਡੀਪ ਜਾ ਕੇ ਇੱਕ ਗੱਲ ਨੂੰ ਫੜਿਆ ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਕਿ ਬੜੀ ਘੱਟ ਡਿਸਕਸ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਜ਼ਫਰ ਸਾਹਿਬ ਜਿਤਨੀ ਬਾਕੀ ਗੇਮਾਂ ਹਨ ਉਹ ਸਾਰੀਆਂ ਇੱਕ ਮਹਿਦੂਦ ਗਰਾਊਂਡ ਤੱਕ ਹੁੰਦੀਆਂ ਔਰ ਉਹ ਸ਼ਹਿਰਾਂ ਵਿੱਚ ਹੁੰਦੀਆਂ। ਸਾਡੀ ਗੇਮ ਹਮੇਸ਼ਾ ਸ਼ਹਿਰ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਮੋਸਟਲੀ ਬਾਹਰ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਰੂਰਲ ਵਿੱਚ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਨੰਬਰ 2 ਮੇਰਾ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਟੀਮ ਨਾਲ ਤਲਕ ਹੈ। ਮੈਂ 1989 ਚ ਨੈਸ਼ਨਲ ਟੀਮ 'ਚ ਸਿਲੈਕਟ ਹੋਇਆ। ਮੈਂ 2-3 ਵਰਲਡ ਕੱਪ 'ਚ ਗਿਆ। ਮੈਂ ਗੋਲਡ ਮੈਡਲਿਸਟ ਹਾਂ। ਮੈਂ ਸਾਊਥ ਅਫਰੀਕਾ ਨੇਜ਼ਾਬਾਜ਼ੀ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਮੈਂ ਇੰਗਲੈਂਡ ਨੇਜ਼ਾਬਾਜ਼ੀ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਮੈਂ ਅਮਰੀਕਾ ਨੇਜ਼ਾਬਾਜ਼ੀ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਮੈਂ ਕੈਨੇਡਾ ਨੇਜ਼ਾਬਾਜ਼ੀ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਦੁਨੀਆ ਦਾ ਨਿਜ਼ਾਮ ਟੋਟਲੀ ਡਿਫਰੈਂਟ ਹੈ। ਸਾਡੀ ਬਦਕਿਸਮਤੀ ਰਹੀ ਹੈ, ਮਾਦਰਤ ਨਾਲ ਸੁਣਦਾ ਪਿਆ ਬੰਦੇ ਹਨ ਕਿ ਸਾਡੇ ਮੁਲਕ ਦੇ ਉੱਤੇ ਇੱਕ ਐਸੀ ਆਬਾਦੀ ਦਾ ਬੁਝਾਨ ਬਣਿਆ ਹੈ ਔਰ ਐਡਮਿਨਿਸਟ੍ਰੇਸ਼ਨ ਇਸ ਹੱਦ ਤੱਕ ਕਮਜ਼ੋਰ ਰਹੀ ਹੈ ਕਿ ਸਾਡੇ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਚੀਜ਼ਾਂ ਸਾਡੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਮੁਕੰਮਲ ਸ਼ਹਿਰਾਂ ਵਿੱਚ ਵੀ ਨਹੀਂ। ਔਰ ਸਾਡੇ ਜਿੱਥੋਂ ਤੁਸੀਂ ਫਸਟ ਏਡ ਦਾ ਗੱਲ ਕੀਤਾ, ਸਾਡੇ ਬੇਸਿਕ ਹਸਪਤਾਲਾਂ ਵਿੱਚ ਟੁੱਟ ਜਾਈਏ ਤੇ ਹਸਪਤਾਲਾਂ ਵਿੱਚ ਵੀ ਸਾਨੂੰ ਸਹੂਲਤਾਂ ਮੌਜੂਦ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਉਹ ਤਾਂ ਸਾਡੀ ਗੇਮ ਹੀ ਬੜੀ ਬਾਹਰ ਸਾਈਡ ਤੋਂ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਰੂਰਲ ਏਰੀਆ ਵਿੱਚ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਔਰ ਜਿਸ ਦਿਹਾੜੇ ਕਿਸੇ ਇਸ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ ਕੰਟਰੋਲ ਕੀਤਾ ਹੈਲਥ ਨੂੰ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੇ ਸਪੋਰਟਸ ਨੂੰ, ਅੱਜ ਜਿਹੜੇ ਸਾਡੇ ਪ੍ਰਾਈਮ ਮਿਨਿਸਟਰ ਸਾਹਿਬ ਨੇ, ਮੈਂ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਇੱਕ ਇੰਟਰਵਿਊ ਪੜ੍ਹਿਆ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਮੈਂ ਜਿਤਨੀ ਸਿਆਸਤ ਅਹਿਮ ਹੈ ਉਤਨੀ ਨਾਲ ਮੇਰੇ ਮੁਲਕ ਦੀ ਸਪੋਰਟਸ ਹੈ। ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਖੁਦ ਸਪੋਰਟਸਮੈਨ ਨੇ। ਇਹ ਸਾਰੀਆਂ ਮੰਡੀਆਂ ਤੋਂ ਐਲਾਨ ਕੀਤੇ ਸਨ, ਚਲੋ ਐਮਰਜੈਂਸੀ ਮੰਡੀਆਂ ਕੈਂਸਲ ਹੋ ਗਈਆਂ। ਸਾਡੇ ਜਿਹੜਾ ਤੁਸੀਂ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਪਏ ਉਹ ਤਾਂ ਸਾਨੂੰ ਡਿਸਟ੍ਰਿਕਟ ਹੈੱਡਕੁਆਟਰ ਹਸਪਤਾਲ 'ਚ ਵੀ ਸਹੂਲਤ ਮੁਯੱਸਰ ਨਹੀਂ। ਰੂਰਲ ਏਰੀਆ ਵਿੱਚ ਗਰਾਊਂਡ ਵਿੱਚ ਸਾਡਾ ਐਲੀਗੇਸ਼ਨ ਹੀ ਕੋਈ। ਤੁਹਾਡੀ ਇਹ ਗੱਲਬਾਤ ਇੱਕ ਚੀਜ਼ ਸਾਹਮਣੇ ਆਈ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਵੇਲੇ ਸ਼ਦੀਦ ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੈ ਇੱਕ ਹੈਲਥ ਕਵਰੇਜ ਦੀ ਹੈ, ਯਾਨੀ ਇਹਨਾਂ ਘੋੜਿਆਂ ਵਾਸਤੇ ਸਪੈਸ਼ਲੀ ਸਾਡੇ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ 'ਚ, ਗੁਜਰਾਤ 'ਚ ਵੀ, ਮੰਡੀ 'ਚ ਵੀ, ਪੰਜਾਬ ਭਰ 'ਚ ਮੈਂ ਸਮਝਦਾ ਇੱਥੇ ਜ਼ਿਆਦਾ ਘੋੜੇ। ਦੂਸਰਾ ਹੈ ਕਿ ਤੁਹਾਡੇ ਕਮ ਸੇ ਕਮ ਇਲਾਕਾਈ ਸਤਹ ਅਕੈਡਮੀਆਂ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੈ ਇੱਕ ਅੱਧੀ ਦੀ। ਜ਼ਫਰ ਸਾਹਿਬ ਥੈਂਕ ਯੂ ਸੋ ਮਚ। ਮੈਨੂੰ ਤਾਂ ਲੱਗਦਾ ਪਿਆ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਜ਼ਿਆਦਾ ਨੌਲੇਜ ਰੱਖਦੇ ਹੋ ਔਰ ਮਾਸ਼ਾਅੱਲਾ ਮੈਨੂੰ ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਕਿੰਨੇ ਅਰਸੇ ਤੁਸੀਂ ਇਸ ਮਾਮਲੇ 'ਚ ਇਨਵੋਲਵ ਹੋਏ ਹੋ। ਮੈਂ ਤੇ ਤੁਹਾਡੇ ਬਾਰੇ ਇਹ ਗੱਲ ਸੁਣ ਕੇ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਇੱਕ ਬਿਜ਼ਨਸ, ਮੈਨੂੰ ਨਾਂ ਨਹੀਂ ਉਦਾਉਂਦਾ, ਤੁਸੀਂ ਜਿਹੜਾ MZ ਸ਼ਾਪ ਤੇ ਤੁਹਾਡੀ ਜਿਹੜੀ ਤੁਸੀਂ ਡੋਰ ਵੀ ਭੇਜਦੇ ਹੋ, ਤੁਸੀਂ ਉਹਨੂੰ ਵੀ ਇਗਨੋਰ ਕਰਕੇ ਤੇ ਸਾਡੇ ਇਸ ਗੇਮ ਦੀ ਇਤਨੀ ਹੌਸਲਾ ਅਫਜ਼ਾਈ ਕੀਤੀ ਔਰ ਤੁਸੀਂ ਬਹੁਤ ਕੁਝ ਇਲਮ ਰੱਖਦੇ ਹੋ ਮਾਸ਼ਾਅੱਲਾ। ਜਿਹੜੇ ਤੁਸੀਂ ਸਵਾਲ ਕਰਦੇ ਪਏ, ਮੈਂ ਇਸ ਤੋਂ ਅੱਗੇ ਪਹਿਲਾ ਇੰਟਰਵਿਊ ਨਹੀਂ, ਮੈਂ ਇਸ ਤੋਂ ਅੱਗੇ ਕਾਫੀ ਇੰਟਰਵਿਊ ਦੇ ਚੁੱਕਿਆ ਹਾਂ। ਪਾਕਿਸਤਾਨ TV ਸਪੋਰਟਸ ਨੂੰ ਮੇਰੇ ਇੰਟਰਵਿਊ ਦਿੱਤੇ ਨੇ, ਲੇਕਿਨ ਇਹ ਸਵਾਲ ਜਿਹੜੇ ਤੁਸੀਂ ਕਰਦੇ ਪਏ ਸਾਰਿਆਂ ਐਂਕਰਾਂ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਨਹੀਂ ਕੀਤੇ। ਸਾਡੀ ਜਿਹੜੀ ਇਸ ਵਕਤ ਸਾਡੀ ਜਿਹੜੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੈ ਉਹ ਅੱਗੇ ਮੈਂ ਅਰਜ਼ ਕਰ ਚੁੱਕਿਆ ਕਿ ਉਹ ਕੋਈ ਵੀ ਪੂਰੀ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ ਪਈ। ਲੇਕਿਨ ਸਾਡੇ ਅਗਰ ਇਹ ਅਕੈਡਮੀਆਂ ਬਣ ਜਾਣ 3 ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਦੀਆਂ, 2 ਜ਼ਿਲ੍ਹਿਆਂ ਦੀਆਂ, ਤੇ ਸਾਡੀ ਉੱਥੇ ਐਕਸਰਸਾਈਜ਼ ਹੋਵੇ, ਉੱਥੇ ਡਿਸਕਸ ਹੋਵੇ ਤੇ ਯਕੀਨਨ ਇਹ ਬਿਹਤਰੀ ਆ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਉਹਦੇ ਘੋੜੇ ਗਰਾਊਂਡ ਵਿੱਚ ਡਿੱਗਦੇ ਨੇ, ਫਾਉਲ ਕਰਦੇ ਨੇ ਜਾਂ ਲਾਈਨ ਕ੍ਰਾਸ ਕਰਕੇ ਬੰਦਿਆਂ ਨਾਲ ਹਿੱਟ ਹੁੰਦੇ ਨੇ, ਉਹ ਇਸ ਕਿਸਮ ਦੇ ਹਾਦਸਾਤ ਸਾਡੇ ਨਾ ਹੋਣ। ਕਿਉਂਕਿ ਸਾਡੇ ਮੈਂ ਅਰਜ਼ ਕੀਤੀ ਨਾ ਕਿ ਸਾਡੇ ਜਿਹੜੇ ਯੰਗਸਟਰ ਆਉਂਦੇ ਪਏ ਨੇ ਉਹ ਬੇਸਿਕ ਇਸ ਤੋਂ ਵਾਕਿਫ ਨਹੀਂ, ਜਿਹਦੀ ਵਜ੍ਹਾ ਤੋਂ ਇਹ ਸਾਡੇ ਨੁਕਸਾਨਾਤ ਹੁੰਦੇ ਪਏ ਨੇ। ਔਰ ਜਿਹੜਾ ਜਿੱਥੇ ਤੱਕ ਹੈ ਮੈਂ ਬਾਹਰ ਨੇਜ਼ਾਬਾਜ਼ੀ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲੇ ਸਾਡੀ ਉਹ ਘੋੜੇ ਦੀ ਇੰਸ਼ੋਰੈਂਸ ਹੁੰਦੀ, ਉਹ ਖੈਰ $5 ਹੋਵੇ ਜਾਂ $15 ਹੋਵੇ। ਤੁਹਾਡੀ ਕਥਾ ਕਲਾਮੀ ਕਰਾਂ ਦਾ ਪਾਕਿਸਤਾਨ 'ਚ ਮੇਰਾ ਖਿਆਲ ਹੈ ਕਿ ਇੰਸ਼ੋਰੈਂਸ ਹੈ ਹੀ ਨਹੀਂ। ਇੱਕ ਜ਼ਿਮੀਂਦਾਰ ਦੇ ਟਰੈਕਟਰ ਦੀ ਇੰਸ਼ੋਰੈਂਸ ਕੋਈ ਨਹੀਂ, ਇੱਕ ਗਰੀਬ ਦੇ ਰਕਸ਼ੇ ਦੀ ਇੰਸ਼ੋਰੈਂਸ ਕੋਈ ਨਹੀਂ, ਔਰ ਇੱਕ ਸਾਡੇ ਇੱਕ ਜਾਨਵਰ ਦੀ ਇੰਸ਼ੋਰੈਂਸ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਪਾਕਿਸਤਾਨ 'ਚ। ਇਹ ਵੀ ਬਦਕਿਸਮਤੀ ਹੈ ਜੀ। ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੀ ਮਦਦ ਨਾਲ ਮੈਂ ਅਗਰ ਸੀ ਕਿ ਸਾਡੀ ਉੱਥੇ ਇੰਸ਼ੋਰੈਂਸ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਔਰ ਇੱਕ ਉੱਥੇ ਹੋਰ ਡਿਪਾਰਟਮੈਂਟ ਹੁੰਦਾ, ਹਿਊਮਨ ਰਾਈਟ ਹੁੰਦੇ ਨੇ, ਉੱਥੇ ਬੰਦੇ ਫਿਰਦੇ ਨੇ। ਅਗਰ ਘੋੜੇ ਦਾ ਮੂੰਹ ਜ਼ਖਮੀ ਹੋ ਗਿਆ, ਕੜਿਆਲ ਲੱਗ ਗਿਆ, ਕੋਈ ਜ਼ਖਮ ਆ ਗਿਆ ਤਾਂ ਉਸੇ ਵੇਲੇ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਘੋੜਾ ਉਹ ਲੈ ਲੈਂਦੇ, ਸਾਨੂੰ ਬਚਾਉਣ ਨਹੀਂ ਦਿੰਦੇ। ਇੱਥੇ ਘੋੜੇ ਸਾਡੇ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਮੂੰਹ 'ਚ ਬਲੀਡਿੰਗ ਹੋ ਰਹੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਅਸੀਂ ਦੌੜ ਰਹੇ ਹੁੰਦੇ ਹਾਂ। ਮੇਰਾ ਬੇਟਾ ਹੈ, ਅਵੇਅਰਨੈਸ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਅਵੇਅਰਨੈਸ। ਮੇਰਾ ਬੇਟਾ ਹੈ ਹਾਸ਼ਮ ਯਾਦ ਨਾਲ ਬੈਠਾ ਹੈ, ਇਹ ਕੈਨੇਡੀਅਨ ਸਿਟੀਜ਼ਨ ਨੇ, ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਉਤਰਿਆ ਹੈ। ਮੈਂ 2 ਸਾਲ ਇਹਨੂੰ ਸੇਫਟੀ ਕਲਾਸਾਂ, 2 ਮਹੀਨੇ 2 ਸੇਫਟੀ ਕਲਾਸਾਂ ਦਿਵਾਈਆਂ ਉੱਥੇ, ਔਰ 2 ਮਹੀਨੇ ਮੈਂ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਰੇਂਜਰ ਅਕੈਡਮੀ ਮੰਡੀ ਬੌਲ ਦੀ ਜੋ ਹਾਸ਼ਮੀ ਸਾਹਿਬ ਇੱਥੇ ਆਣ ਉਹਨਾਂ ਕੋਲ ਸੇਫਟੀ ਕਲਾਸਾਂ ਦਿਵਾਈਆਂ। ਨੇਜ਼ਾਬਾਜ਼ੀ ਦੀ ਇਜਾਜ਼ਤ ਅੱਜ 6 ਵੀਕ ਤੋਂ ਮੈਂ ਦਿੱਤੀ। ਲੇਕਿਨ ਇਸ ਵਕਤ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੈਂ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਅੰਦਾਜ਼ਾ, ਲੇਕਿਨ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਮੈਸੇਜ ਆਏ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗਾ ਕਿ ਹਾਸ਼ਮ ਯਾਦ ਨਾਮੀ ਇੱਕ ਰਾਈਡਰ, ਜਿਹੜਾ ਯੰਗ ਰਾਈਡਰ, ਉਹ ਫੇਮਸ ਰਾਈਡਰ ਹੈ।
ਮਾਸ਼ਾਅੱਲਾ। मेरे तो एक सवाल बंदे किया है कि हाशिम याद ਤੁਹਾਡਾ ਪੁੱਤਰ होने की वजह तो इतना फेमस होया। मैं कहना नहीं, ये नहीं वजह, ये जरूर बूस होगा। हाशिम याद चूँकि सेफ्टी के एतबार नाल ऑलरेडी क्लासा लै चुके सी, इन्हें लाइसेंस उस वेले जिस इन्हें क्लासा लईयां ने। इत्थे ਜਿਹੜੇ मोस्टली बंदे हैं ये ड्राइविंग पहलों करते हैं तो लाइसेंस बाद च दिंदे ने, लेकिन सिस्टम है कि पहले क्लासा लाओ तो उस तो बाद लाइसेंस लो। और हाशिम याद की मकबूली की वजह सिर्फ ये बनी है कि अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह पाक मेहरबानी की है कि इन्हें पहले सेफ्टी की क्लास नहीं आई और उसकी वजह तो हाशिम याद अज इस वक्त पाकिस्तान के यंगस्टर जो पहले दूजे नंबर पर जी माशाअल्लाह।